consignment. So under that, the problem is given. Priya is a consigner. Surya Kumar is a consignee. Priya consigned 100 sewing machines to the Surya Kumar. The cost of each sewing machine is 300 rupees. The profit is 25% on cost. The Priya spent expenses during the transit 800 rupees as freight. Okay. During the transit, 110 machines lost. During the transit, 10 machines lost. So, Surya Kumar received 90 machines only. On 90 machines, Surya Kumar incurred the expenses as carriage 500 rupees. Surya Kumar sold 70 machines on credit, each machine 500 rupees. So Surya Kumar found 5 machines defective. The defective machines returned to consignor at the cost of each machine 60 rupees. Surya Kumar received the commission on sale. So here the three types of commission is given in the problem. 5% is the ordinary commission. We should calculate on the invoice price. 10% commission is the overriding commission. It should be calculated on the surplus price. Surplus price. So what is the surplus price? Next, 1% commission is the dull credit commission. So in the problem, three types of commission given. One is ordinary commission. So overriding commission, dull credit commission should calculate on the sales. Okay, based on its nature. So overall here, Priya sent 100 sewing machines. During the transit, 10 machines lost. Ultimately, Mr. Surya Kumar received 90 machines. Out of that, 70 machines were sold. So out of that, 5 machines found as defective were returned to consignor at the cost of 60 rupees each. So remaining stock written as unsold stock. So in this problem, we have to calculate this problem. We have to calculate invoice price basis. First one. Second one, commission. Three types of commission. One is general commission or ordinary commission or overriding commission. Then credit commission. Calculate on the sales. Okay. So third one, we have to collect the valuation of unsold stock. Valuation of unsold stock. Valuation of unsold stock. So in this problem, they require prepare consignor books. Prepare consignor books. So in the consignor books, so we have to prepare 3 accounts. One is consignment account. Second one is consignee account. Third one is goods and consignment account. Okay. Account. Goods and consignment. How many machines sent by the consignor to the consignee? 100 machines. Each machine 300 rupees. Above cost price 25% is the profit. So, ఒక machine యొక్క cost 300 rupees. ఒక machine యొక్క cost మీద 25% profit ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం లో కాస్ట్ వాల్యూ, ప్రాఫిట్ వాల్యూ ఇవ్వడం జరిగింది. మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కనుక్కోవాలి. సో 300 is a cost into 25 by 100 equals to 75. 300 as cost plus 75 is the profit, total 375. So ఒక machine యొక్క ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఎంత? 375 rupees. ఓకే. సో ఒక machine వాల్యూ 375 rupees ఉన్నట్లయితే ఎన్ని machines ఉన్నాయి ఇక్కడ? 100 machines. 100 into 375 equals to 37,500 rupees. While transporting the goods by the consignor, incurred expenses paid by the bank. So we have to write to bank account within the bracket consignor expenses. So consignor ఎంత expense incur చేశారు transit లో? 800 as freight. 800 rupees దేనికోసం ఖర్చు చేశారు? freight. So freight is the non-recurring expense. We can
నెక్స్ట్ వన్ కన్సైనీ. సో ఇక్కడ కన్సైనర్ 100 machines ని ట్రాన్సిట్ గుడ్ సెండ్ చేశారండి. కన్సైన్ ఎన్ని మషిన్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నారు? 90 machines. ఎన్ని machines? 90 machines. కన్సైనర్ సెండ్ 100 machines బట్ కన్సైన్ రిసీవర్ 90 machines ఓన్లీ. ఇక్కడ 10 machines ఏమయ్యాయి అంటే ట్రాన్సిట్ లో లాస్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అంటే ట్రాన్సిట్ లో గూడ్స్ డ్యామేజ్ అయ్యింది. ఓకే, కన్సైన్ కి గూడ్స్ సెండ్ చేసే ప్రాసెస్, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్న ప్రాసెస్ లో 10 machines లాస్ అయ్యాయి. సో ఇక్కడ అల్టిమేట్ గా కన్సైన్ రిసీవ్ చేసుకున్నది ఎంత? 90. ఆ 90 లో కూడా కన్సైన్ 70 machines ని సేల్ చేశారు. ఓకే, 5 machines డిఫెక్టివ్ machines ఐడెంటిఫై చేసి సో ఆ machines ని కన్సైనర్ కి రిటర్న్ చేయడం జరిగింది. రిటర్న్ చేయడానికి 60 రూపీస్ ఇంకర్ చేశారు. ఓకే, ఇక మిగిలినటువంటి 90 machines లో 70 machines సోల్డ్, 5 machines డిఫెక్టివ్ కాబట్టి రిటర్న్ చేయడానికి రిటర్న్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చార్జెస్ 60 రూపీస్ అయింది. మిగిలినటువంటి 15 machines ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్సోల్డ్ స్టాక్. సో ఇది స్టాక్ డీటెయిల్స్. ఓకే, షోయింగ్ machines 100. సో ట్రాన్సిట్ లో 10 machines డ్యామేజ్ అయ్యింది. సో అల్టిమేట్ గా కన్సైన్ రిసీవ్ చేసుకుంది 90 machines. 90 లో 70 machines మాత్రమే సెండ్ చేశారు. 5 machines ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ద డిఫెక్టివ్ గుడ్స్ రిటర్న్ టు ద కన్సైనర్. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ పేడ్ బై ద కన్సైనీ. So 60 rupees. Okay, remaining 15 machines treated as unsold. Okay, so ఇక్కడ కన్సైనీ 90 machines రిసీవ్ చేసుకున్నాక కన్సైనీ ఏ పే చేశారు? ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్ చేశారు. కాబట్టి టు కన్సైనీ అకౌంట్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ కన్సైనీ ఎక్స్పెన్సెస్. చెప్పండి, ఎక్స్పెన్సెస్ రిసీవ్ చేయండి. క్యారేజ్ ఎంత? 500 రూపీస్. ఇది ఒకటేనా? ఓకే, సో కన్సైనీ రిసీవ్ చేసుకొని గోడౌన్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి గాను గోడౌన్, ఓకే, రిసీవింగ్ పాయింట్ నుండి గోడౌన్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి గాను అయినటువంటి ఖర్చు ఎంత అండి? 500 రూపీస్. క్యారేజ్ ఇస్ ద నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఏం కనుక్కోవాలి? టు కన్సైనీ అకౌంట్ within the bracket commission. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం లో కమిషన్స్ 3 టైప్స్ ఇచ్చారు. ఒకటి వచ్చి ఆర్డినరీ కమిషన్. ఏ కమిషన్? ఆర్డినరీ కమిషన్. సెకండ్ వన్ సర్ప్లస్ ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్. థర్డ్ వన్ డెల్ క్రెడర్ కమిషన్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం లో 3 కమిషన్స్ ఇచ్చారు. సో ఒక్కొక్క కమిషన్ ఒక్కో వాల్యూ మీద కలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆర్డినరీ కమిషన్ ని ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మీద కలెక్ట్ చేయమన్నారు. ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్ ని సర్ప్లస్ ప్రైస్ మీద కలెక్ట్ చేయమన్నారు. ఇక్కడ సర్ప్లస్ ప్రైస్ అంటే when consignee sold exceeding invoice price, the exceeded invoice price value treated as a surplus price. Come to the del credit commission credit sales మీద కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? కమిషన్ కలెక్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏది రికార్డ్ చేయాలి? సేల్స్. ఏం రికార్డ్ చేయాలి? సేల్స్ రికార్డ్ చేయాలి. బై ఎవరు సేల్ చేసింది? కన్సైనీ అకౌంట్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ సేల్ ప్రొసీడ్స్. సో ఎన్ని గుడ్స్ సేల్ చేశారు కన్సైనీ? 70 machines సేల్ చేశారు. 70 sewing machines ని సేల్ చేశారు. సో ఒక్కొక్క మషిన్ ని ఎందుకు సేల్ చేశారు? 500. ఎంతకి? 500 రూపీస్ కి సేల్ చేశారు. సో ఇక్కడ 35,000 రూపీస్. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఎంత? 375. ఒక మషిన్ ఎందుకు సేల్ చేయమన్నారు? 375. కానీ ఎందుకు సేల్ చేశారు? 500. అంటే ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కంటే ఎంత ఎక్కువగా సేల్ చేశారు? 125. ఒక మషిన్ మీద సర్ప్లస్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది? 125 రూపీస్. ఓకే, సో సేల్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఏం కలెక్ట్ చేయాలి? కమిషన్ కలెక్ట్ చేయాలి. ఆర్డినరీ కమిషన్ దేని మీద కలెక్ట్ చేయాలి? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మనం సెపరేట్ గా కలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి. ఎన్ని మషిన్స్ సేల్ చేశారు? 70 machines. 70 ఇంటూ ఇది ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కాదు. ఓకేనా? సో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కాదు, ఇది ఏం ప్రైస్? సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఓకేనా? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఎంత? 375 సేల్ చేయాల్సినటువంటి మషిన్ ని 500 కి సేల్ చేశారు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఆర్డినరీ కమిషన్ యొక్క రూల్ ఏంటి? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మీదే కమిషన్ పే చేయమంటున్నారు కాబట్టి ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మనం తీసుకోవాలి. 70 machines into 375 ఈక్వల్స్ టు
70 machines into 375 rupees equals to 26,250. సో ఇది ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మీద సేల్ చేసినటువంటి వాల్యూ 26,250. ఓకేనా? సో దీని మీద మనము కమిషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆర్డినరీ కమిషన్ ఎంత? 5/100. 1,313. 1,313 is the ordinary commission. Ordinary commission should calculated on the invoice price. Next, overriding commission. అంటే సో 375 రూపీస్ ని సేల్ చేయాల్సినటువంటి ప్రోడక్ట్ 500 రూపీస్ కి సేల్ చేశారు. ఎంతకి? 500. 375 రూపీస్ కి సేల్ చేయాల్సినటువంటి ప్రోడక్ట్ ని 500 రూపీస్ కి సేల్ చేశారు. ఓకేనా? అంటే ఎంత అడిషనల్ గా అర్న్ చేశారు వాళ్ళు? 125. ఎంత? 125 రూపీస్. ఓకే, ఈ 125 రూపీస్ ఏమంటాము? సర్ప్లస్ ప్రైస్. సేల్ వాల్యూ మైనస్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ దట్ యు గెట్ ద సర్ప్లస్ ప్రైస్. ఓకేనా? సేల్ వాల్యూ మైనస్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ దట్ యు గెట్ ద సర్ప్లస్ ప్రైస్. సో ఒక మషిన్ ఎన్ని మషిన్ సేల్ చేశారు? 70. ఒక మషిన్ మీద 125 రూపీస్ వచ్చినట్లయితే 70 మషిన్స్ మీద ఎంత వచ్చింది? 8,750 రూపీస్ వచ్చింది. ఈ 8,750 ఒక మషిన్ మీద 125 రూపీస్. అది ఒక మషిన్ మీద 125 రూపీస్ వచ్చినట్లయితే 70 మషిన్స్ మీద ఎంత వచ్చింది? 8,750. 8,750 ఇంటూ 10/100. 10% ఏంటిది? ఓవర్రైడింగ్ కమిషన్ 875. ఓకే, డెల్ ట్రేడర్ కమిషన్. దేని మీద కలెక్ట్ చేయమంటున్నారు? దేని మీద? క్రెడిట్ సేల్స్ మీద. ఓకేనా? సో ఇక్కడ కంజాయిని ఈ 70 మషిన్స్ ని కంప్లీట్ గా క్రెడిట్ సేల్స్ మీద సేల్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ క్యాష్ సేల్స్ అనేవి లేవు. కాబట్టి 70 మషిన్స్ మీద మనము ఏం చేయాలి? కమిషన్ కలెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, 70 మషిన్స్ ఇంటూ 70 machines into so director commissioner should calculate on the credit seller 70 machines into 500 rupees. 500 rupees equals to 35,000 into 1% commission. Director commission enta 1%. So value of the commission 350 rupees. So ఇక్కడ చూడండి ఆర్డినరీ కమిషన్ దీని మీద కలెక్ట్ చేసాము ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మీద. ఓకేనా? ఎలా కలెక్ట్ చేసాము మనము? 70 మషిన్స్ సేల్ చేశాడు. సో ఒక మషిన్ యొక్క ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ 375 అయితే టోటల్ 26,250 ఈక్వల్స్ టు ఇంటూ 5% ఆర్డినరీ కమిషన్ 500 దట్ ఈక్వల్ టు 1,350. ఓకే, ఓవర్ రైడింగ్ కమిషన్. సో సెల్లింగ్ ప్రైస్ మీద సర్ప్లస్ ప్రైస్ మీద కలెక్ట్ చేయాలి 70 మషిన్స్ ఇంటూ. సో ఇక్కడ సర్ప్లస్ ప్రైస్ మీరు కనుక్కోవాలి. సర్ప్లస్ ప్రైస్ ఎలా కనుక్కుంటారు? సేల్స్ మైనస్ invoice price that you get the surplus price. So ఒక machine ఎంత అడిషనల్ గా సేల్ చేశారు? 125. ఒక machine 125 కి సేల్ అడిషనల్ గా సేల్ చేసినట్లయితే 70 machines కి ఎంత? 8,750 into 10/100 that you get the 875. Next, del credit commission calculated on the credit seller. Okay, now credit seller 70 machines into 500. Okay, now 70 machines into 500 that you get the 35,000 into 1/100 equals to 350 rupees. Okay, now సో ఇక్కడ ఆర్డినరీ కమిషన్ టోటల్ సేల్స్ మీద కలెక్ట్ చేయాలి, డెలివరేటర్ కమిషన్ క్రెడిట్ సేల్స్ మీద కలెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సో టోటల్ సేల్ వాల్యూ 35,000 ఆ క్రెడిట్ సేల్ టోటల్ వాల్యూ కూడా 35,000 ఎందుకంటే 70 మషిన్స్ కంప్లీట్ గా క్రెడిట్ బేస్ మీదనే సేల్ చేశారు. ఓకేనా? సో ఇది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి గూడ్స్ ఎన్ని సేల్ చేశారు? 70. ఓకే, సో ఎంత డ్యామేజ్ అయింది? ఎంత డిఫెక్టివ్ అయింది? 5. సో ఇంకెంత మిగిలింది? 15 ఏంటిది? అన్సోల్డ్ స్టాక్. 15 ఏంటిది? అన్సోల్డ్ స్టాక్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనము ఏవేవి ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సో లాస్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అంటే అబ్నార్మల్ లాస్ 10 machines యొక్క అబ్నార్మల్ లాస్ ఒకటి కనుక్కోవాలి. రెండవది 5 machines ని రిటర్న్ చేసాము. మూడవది 15 machines అన్సోల్డ్ స్టాక్. ఈ 3 కలెక్షన్ ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్ చేసి స్టాక్ కలెక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో కమింగ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ సో ట్రాన్సిట్ కంటైనర్ గూడ్స్ ని సెండ్ చేసినప్పుడు ఎన్ని machines లాస్ అయ్యాయి? 10 machines. ఎన్ని machines? 10 machines లాస్ అయ్యాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం కనుక్కోవాలి మనము?
అబ్నార్మల్ లాస్ దేనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. అబ్నార్మల్ లాస్ క్రెడిటెడ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. క్రెడిటెడ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. సో రికార్డ్ చేయండి బై profit and loss account. In within the bracket abnormal loss. Okay, abnormal loss. Any machines andi damage ayindi transit lo 10 machines. Any machines are 10 machines. Okay. So ikkada working note record cheskondi. Calculation of abnormal loss in transit. Value of loss in transit 10 machines. So ఇక్కడ మనకు 2 values available ఉన్నాయి. Sorry, 3 values. ఒకటి cost value, invoice price value, sales value. Cost value, invoice price value, sales value. 3 values are available in the problem. So ఇక్కడ ఏది కన్సిడర్ చేయాలి మనము? కాస్ట్ వాల్యూ. ఏది కన్సిడర్ చేయాలి? కాస్ట్ వాల్యూ. ఓకేనా? సో కాస్ట్ ఒక మషిన్ ఎంత సెండ్ చేశారు? 300 రూపీస్. ఒక మషిన్ యొక్క కాస్ట్ ఎంత? 300 రూపీస్. ఓకే, ఒక మషిన్ 300 రూపీస్ అయితే 10 మషిన్ యొక్క వాల్యూ ఎంత? 3000 రూపీస్. ఓకేనా? ఎంత? 3000 రూపీస్. సో ఇక్కడ గూడ్స్ ని ఎవరు ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసింది? కన్సైనర్. అంటే కన్సైనర్ సో ఈ 10 machines మీద ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్ చేశారు కదా, మరి ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా మనము కన్సిడర్ చేయాలి కదా. కాబట్టి యాడ్ proportionate consignor non-recurring expenses. Proportionate consignor non-recurring expenses. Okay, or proportionate expenses. Okay, proportionate expenses. Consignor. సో చెప్పండి, ఇక్కడ కన్సైనర్ ఎంత ఇన్కర్ చేశారు? టోటల్ గా 800 రూపీస్ ఖర్చు చేశారు. ఎన్ని మషిన్స్ మీద? 100 మషిన్స్ మీద ఇన్కర్ చేశారు. 800 రూపీస్ ఇన్కర్ ఆన్ 100 మషిన్స్. కానీ మనకి ఎన్ని మషిన్స్ కావాల్సింది? 10 మషిన్స్ కి కావాలి. ఎన్ని మషిన్స్ కి? 10 మషిన్స్. చెప్పండి, 80 రూపీస్. ఓకే, కన్సైనర్ గూడ్స్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే ప్రాసెస్ లో గూడ్స్ డ్యామేజ్ అయ్యింది అంటే గూడ్స్ డ్యామేజ్ అయ్యింది కాబట్టి కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీసుకున్నామండి. ఓకేనా? సో కన్సైన్ ఎన్ని మషిన్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నారు? ఇక్కడ 90. అంటే ఈ ట్రాన్సిట్ లో డ్యామేజ్ అయినటువంటి గూడ్స్ ని తీసుకోలేదు కాబట్టి కన్సైనింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయకూడదు. ఓకేనా? సో అబ్నార్మల్ లాస్ ఎంత? అబ్నార్మల్ లాస్ 3080 రూపీస్ క్రెడిటెడ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. 3080 రూపీస్. ఓకే, సో లాస్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏది ఉంది? 5 గుడ్స్ డిఫెక్టివ్ గుడ్స్. 5 డిఫెక్టివ్ గుడ్స్ ఐడెంటిఫై అయిందా? 5 డిఫెక్టివ్ గుడ్స్ ఏమైంది? ఐడెంటిఫై అయింది. మరి 5 డిఫెక్టివ్ గుడ్స్ ని ఏం చేశారు? కన్సైనర్ కి రిటర్న్ చేశారు. ఓకేనా? మరి ఇది కూడా కనుక్కోవాలి కదా. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ డిఫెక్టివ్ machine. ఏ machines? Sewing machines. Okay, so కనుక్కోండి value of defective goods. ఎన్ని goods defective అయింది? 5 machines. Okay, so ఒక machine యొక్క కాస్ట్ ఎంత? 300 రూపీస్. ఒక machine యొక్క కాస్ట్ ఎంత? 300 రూపీస్. ఒక machine యొక్క కాస్ట్ 300 రూపీస్ అయినట్లయితే 5 machines యొక్క కాస్ట్ ఎంత? 1500 రూపీస్. 1500 రూపీస్. ఎంత? 1500 రూపీస్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దీనికి కన్సైనర్ ఎక్స్పెన్సెస్, కన్సైనర్ నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, కన్సైనింగ్ నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కన్సిడర్ చేయాలా? క్వశ్చన్ yes or no? అవసరం లేదు. కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే గుడ్స్ ఏమవుతున్నాయి? రిటర్న్ అవుతున్నాయి. ఎవరికి? కన్సైనర్ కి గుడ్స్ రిటర్న్ అవుతున్నాయి. Defective goods return to consignor. So no need to calculate the proportionate expense of the consignor and the consignor. Okay. So total is 1500 rupees. Okay na? So ivi returns. Enti ivi returns. So manaku goods send chesinappudu ee account open ayindi? Goods sent on consignment. So account open ayindi. మరి ఆ goods ని రిటర్న్ చేసేటప్పుడు అదే అకౌంట్ లో మనం క్రెడిట్ చేయాలి కదా. Goods sent on consignment debited when goods sent by the consignor.
కన్సైనర్ గూడ్స్ ని సెండ్ చేసినప్పుడు గూడ్స్ అండ్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ అయింది. అవే గూడ్స్ ని రిటర్న్ చేసేటప్పుడు అదే అకౌంట్ తో క్లోజ్ అవ్వాలి. ఏ అకౌంట్ తో డెబిట్ అయ్యిందో అదే అకౌంట్ తో మనము రిటర్న్స్ ని క్లోజ్ చేయాలి. బై గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ రిటర్న్స్. సో చెప్పండి 1500 రూపీస్. 1500 రూపీస్ ఓకేనా. సో ఇక్కడ కన్సైన్ గూడ్స్ ని రిటర్న్ చేశారు ఓకేనా. ఎవరు గూడ్స్ ని రిటర్న్ చేశారు? ఎవరు చేసింది గూడ్స్ ని రిటర్న్? కన్సైన్. సో ఎవరు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్స్పెన్స్ పే చేసింది? కన్సైన్. సో కాబట్టి మీ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా రికార్డ్ చేయాలి కదా. Consignee account within the bracket. Em record challenge within the bracket. Expenses incurred on returns of goods. Expenses incurred on return of goods. ఎంత ఎక్స్పెన్స్ ఇంకర్ చేశారు? 60 రూపీస్. ఎంత? 60 రూపీస్ ఇంకర్ చేశారు. ఓకే. సో 100 sewing machines goods ని సెండ్ చేశారండి. 100 sewing machines ని సెండ్ చేశారు. 100 లో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని గుడ్స్ డ్యామేజ్ అయ్యాయి? 10 machines డ్యామేజ్ అయ్యాయి. 10 machines యొక్క లాస్ ని మనము ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ కి క్రెడిట్ చేసాము. దెన్ 5 machines డిఫెక్టివ్ గుడ్స్, 5 డిఫెక్టివ్ గుడ్స్ ని కన్సైనర్ కి రిటర్న్ చేసాము. మరి రిటర్న్ చేసింది ఎవరు? కన్సైనీ రిటర్న్ చేశారంటే కన్సైనీ పేడ్ ద ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. కాబట్టి టు కన్సైనీ అకౌంట్. సో విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ రిటర్న్ 60 రూపీస్ రికార్డ్ చేసాము. ఇక మిగిలింది అన్సోల్డ్ స్టాక్. ఏంటి మిగిలింది? అన్సోల్డ్ స్టాక్. 100 machines లో 70 machines సోల్డ్, 10 machines డ్యామేజ్డ్, 5 machines డిఫెక్టివ్. సో ఇక మిగిలింది 100 minus 70 minus 10 minus 5. 100 లో నుండి ఎంత డిడక్ట్ చేయాలి? 85 రూపీస్. 85 machines డిడక్ట్ చేయండి. డిడక్ట్ చేసి ఎంత వచ్చింది? 15 machines. ఈ 15 machines ఏంటి? అన్సోల్డ్. ఏంటిది? అన్సోల్డ్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనము అన్సోల్డ్ స్టాక్ కనుక్కోవాలి ఓకేనా. సో ఫైండ్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ అన్సోల్డ్ స్టాక్. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ unsold stock. Valuation of unsold stock, or we can call it consignment stock. Unsold stock or consignment stock. So ఇక్కడ ఎన్ని machines unsold? 15 machines. సో ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి మనము? కాస్ట్ వాల్యూనా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. ఓకేనా. ఎందుకు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ తీసుకోవాలి? ఎందుకంటే గూడ్స్ ఏ వాల్యూతో సెండ్ చేశారు? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ తో సెండ్ చేశారు కాబట్టి సో మనం అన్సోల్డ్ స్టాక్ కూడా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ తోనే కలెక్ట్ చేయాలి. సో ఎంత? 375 రూపీస్. 375 రూపీస్. 375 రూపీస్ అండి. ఓకే. టోటల్ 5625. అండ్ ఏమైనా చేయాలి ఇక్కడ? సో ఇక్కడ కన్సైనర్ నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, కన్సైనీ నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ చేయాలి ఓకేనా. ప్రపోర్షనేట్ ఆఫ్ నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ బై whom? కన్సైనర్. ఓకే. ఇక్కడ కన్సైనర్ ఎంత ఇంకర్ చేశారండి? 800. నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత కన్సైనర్ ది? 800 రూపీస్. ఎంత? 800 రూపీస్. 800 రూపీస్. సో ఇక్కడ ఎన్ని machines కి ఇంకర్ చేశారు? 100 machines. 800 into 100. 800 రూపీస్ ఇంకర్ ఆన్ 100 machines. కానీ మనకి ఎన్ని machines వాల్యూ కావాలి? 15 machines కి. 15. ఓకేనా. 800 రూపీస్ ఇంకర్ ఆన్ 100 machines, but we need 15 machines value. అప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ ఎలాగా? 800 machines into 800 rupees into 15 machines divided by 100 machines. ఓకే. వాల్యూ చెప్పండి. 120 రూపీస్. అంటే ఏంటి? 800 machines కి 800 రూపీస్. 800 రూపీస్ 100 machines కి ఖర్చు చేసినట్లయితే 15 machines కి ఎంత? 120 రూపీస్. నెక్స్ట్ కన్సైనీ నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటేనే తీసుకోవాలి, లేకపోతే లేదు. సో ఇక్కడ కన్సైనీ అకౌంట్ లో సో చూడండి కన్సైనీ అకౌంట్ లో క్యారేజ్ అనేది ఏంటి? నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే. నాన్ రికరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనం తీసుకుంటామండి. 500 రూపీస్ కన్సైనీ ఎన్ని machines మీద ఇంకర్ చేశారు? 90 machines. ఎన్ని machines మీద? 90 machines. 90 machines ఎందుకు?
ఎందుకు కన్సైనర్ 100 machines ని కన్సైన్ చేసినట్లయితే ట్రాన్సిట్ లో 10 machines డ్యామేజ్ అయ్యాయి. సో ఇక్కడ కన్సైన్ రిసీవ్ చేసుకుంది 90 machines ని మాత్రమే 90 machines మీద మాత్రమే ఖర్చు చేశారు కాబట్టి 90 machines మీద మాత్రమే ఖర్చు చేశారు కాబట్టి 90 machines ని మనం తీసుకోవాలి. 500 rupees ఇంకా how many machines 90 machines. సో కానీ ఇక్కడ మనకి ఎన్ని machines కి కావాలి 15 machines. సో అప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా పెట్టాలి 500 rupees into 15 divided by 90 ఎంత 83.33 వస్తుందండి. సో మీరు 50 పైసే అబో వచ్చినట్లయితే కన్వర్షన్ చేయాలి, లేకపోతే కన్వర్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే సో 500 rupees ఇంకా 90 machines what about the 15 machines 83 rupees. ఓకే సో టోటల్ ఎంత 5828 rupees. So what we call valuation of unsold stock. Valuation of unsold stock. Valuation of unsold stock ఎక్కడ ఏ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి? డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్? క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి. ఏ సైడ్ రికార్డ్ చేయాలి? క్రెడిట్ సైడ్. సో క్రెడిట్ సైడ్ అండి బై valuation of unsold stock. ఎంత 5828. ఓకే సో స్టాక్ కంప్లీటెడ్ అండి. ఇకపోతే ఇక్కడ మనము ఇంకొన్ని అకౌంట్స్ స్టిల్ ఓపెన్ లో ఉన్నాయి, వాటిని మనము క్లోజ్ చేయాలి. ఇంకొన్ని అకౌంట్స్ స్టిల్ ఓపెన్ లో ఉన్నాయి, వాటిని మనము క్లోజ్ చేయాలి. సో లీగల్ గా ఈ కన్సైనర్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ తో సెండ్ చేశారు కాబట్టి మనము ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ తో డెబిట్ చేసాము. ఇందులో ప్రాఫిట్ ఇంక్లూడ్ అయ్యింది. ఓకేనా? సో ఇంక్లూడ్ అయినటువంటి ప్రాఫిట్ ని మనం ఏం చేయాలి? క్లోజ్ చేయాలి. క్లోజ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? ప్రాఫిట్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ప్రాఫిట్ మనకు అక్యురేట్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ అవ్వదు. ఓకేనా? సో నీకు అక్యురేట్ ప్రాఫిట్ నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే సో ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఏమైంది? డెబిట్ అయింది. ఓకే డెబిట్ అయినటువంటి ప్రాఫిట్ ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ చేసి క్లోజ్ చేయాలి. ఓకే బై ఏ అకౌంట్ ఓపెన్ అయింది నీకు? గూడ్స్ అండ్ నాన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఇన్ ద బ్రాకెట్. సో అన్ఎర్న్డ్ ప్రాఫిట్ ని మనం క్లోజ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంత ఇంక్లూడ్ అయింది? ఎన్ని machines ఇవి? 100 machines. ఓకేనా? 100 machines. సో ఒక machine కి ప్రాఫిట్ ఎంత పర్సెంట్? ఎంత 25%. అంటే ఎంత 75. సో ఒక machine కి 75 ఇస్తే 100 machines కి ఎంత 7,500 rupees included in the invoice price. It is debited. Now the profit will be closed by crediting the goods and consignment. Okay, so ఇక్కడ ఇంకొక అకౌంట్ ఉందండి, చూడండి. వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అన్సోల్డ్ స్టాక్. వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అన్సోల్డ్ స్టాక్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఏ వాల్యూ తీసుకున్నాము? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ వాల్యూ తీసుకుంటాం. ఓకేనా? సో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఇందులో ఈ 5808 రూపీలో ఈ 5828 అన్సోల్డ్ స్టాక్ వాల్యూ ఎంత? 5828 లో ఏది ఇంక్లూడ్ అయింది? ప్రాఫిట్ ఇంక్లూడ్ అయింది. ఓకేనా? ప్రాఫిట్ అర్న్ చేయకుండా నువ్వు క్రెడిట్ చేయొచ్చా? చేయకూడదు. సో ఈ అర్న్డ్ ప్రాఫిట్ క్రెడిట్ అయ్యింది. సో దీన్ని ఏం చేయాలి? మనము డెబిట్ చేయాలి. ఈ అకౌంట్ తో స్టాక్ రిజర్వ్ అంటే ఏంటి? అన్ఎర్న్డ్ ప్రాఫిట్ క్రెడిటెడ్. నౌ వి డెబిటెడ్. ఇలా డెబిట్ చేయడం వల్ల మనకు అక్యురేట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో టు స్టాక్ రిజర్వ్ చెప్పండి. సో ఇక్కడ ఎన్ని machines అన్సోల్డ్? 15 machines కదా. 15 machines ఇంటూ ఒక machine మీద ప్రాఫిట్ ఎంత? 75 rupees. టోటల్ ఎంత? 1125 rupees. ఓకేనా? సో ఐ రిపీట్ అండి. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ మీకు డౌట్ వచ్చేది ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా కాస్ట్ మీద రికార్డ్ చేసుకుంటే సో ఈ విధంగా మనం క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. అంటే ఈ గుడ్స్ అండ్ కన్సైన్మెంట్ సో అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఇవి రెండు కూడా మనం క్లోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. అంటే కన్సైనర్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ తో సెండ్ చేసినప్పుడు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ తోనే రికార్డ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే కన్సైనర్ మే నాట్ బి షో ద ఇంట్రెస్ట్ టు రివీల్ ద కాస్ట్ వాల్యూ ప్రాఫిట్ వాల్యూ టు ద కన్సైనీ. సో అది సీక్రెసీ కాబట్టి అండ్ సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేయాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ ఆయన రివీల్ చేయరు. ఓకే సో కాబట్టి తన బుక్స్ లో ఇది ఎవరి బుక్స్? కన్సైనర్ బుక్ లో సో ఆయన
ఏం చేసి ఉంటాడు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ తో సెండ్ చేసి ఉంటాడు కాబట్టి అది డెబిట్ అయింది. సో ఇందులో ఏమి ఇంక్లూడ్ అయింది ప్రాఫిట్. సో ఇంక్లూడ్ అయినటువంటి ప్రాఫిట్ ఏం చేస్తున్నాం మనము క్రెడిట్ చేసి క్లోజ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా అన్సోల్డ్ స్టాక్ కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా సో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ తో కలెక్ట్ చేస్తాము. అలా క్రెడిట్ అయిన దాన్ని మనం ఏం చేయాలి డెబిట్ చేస్తాం. అన్సోల్డ్ స్టాక్ లో ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఉంటుంది, ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ క్రెడిట్ అయి ఉంటుంది. అలా క్రెడిట్ అయిన దాన్ని ఏం చేసాం స్టాక్ రిజర్వ్ తో డెబిట్ చేసి క్లోజ్ చేసాం. ఓకేనా. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ వచ్చినప్పుడు సో ఇక్కడ మనము అడిషనల్ గా 2 అకౌంట్స్ క్లోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా. గుడ్స్ అండ్ కన్సైన్మెంట్ లో ప్రాఫిట్ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటుంది డెబిట్ సైడ్, దాన్ని క్లోజ్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి క్రెడిట్ చేయాలి. అప్పుడు ప్రాఫిట్ మీద ఎటువంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉండదు. అట్ ద సేమ్ టైం అన్సోల్డ్ స్టాక్ కూడా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మీద కలెక్ట్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి అది క్రెడిట్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి అందులో అన్అర్న్డ్ ప్రాఫిట్ ఉంటుంది కాబట్టి క్రెడిట్ అయిన దాన్ని డెబిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలా డెబిట్ చేసినట్లయితే సో ప్రాఫిట్ మీద అంటే అక్యురేట్ ప్రాఫిట్ ని మనము చూపించవచ్చు. ఓకేనా. సో దాన్ని చూపించాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం కలెక్ట్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఏమైనా కలెక్ట్ చేయాలా అంతేనా. సో లాస్ ప్రాఫిట్ ఎంత లాస్ ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా. సో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. సో టోటల్ ఎంత క్రెడిట్ సైడ్ 52,908 క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువ వచ్చిందండి. క్రెడిట్ లో నుండి డెబిట్ అమౌంట్ డిడక్ట్ చేయండి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఎంత 10,385. Now prepare the consignee account in the books of consigner books లో సో 2 అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయమంటున్నారు. కన్సైనర్ బుక్ లో 2 అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయమంటున్నారు. ఒకటి కన్సైన్మెంట్, రెండవది కన్సైనీ. సో కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ అయిందండి. నెక్స్ట్ కన్సైనీ అకౌంట్. సో ఈ కన్సైనీ అకౌంట్ చాలా సింపుల్ అండి. సో దీని క్రాస్ పోస్టింగ్ ద్వారా మనం క్లోజ్ చేయొచ్చు. సో కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ కన్సైనీ నేమ్ తో ఓపెన్ అవుతుంది. ఏ నేమ్ తో కన్సైనీ నేమ్ తో. చూడండి ఇక్కడ కన్సైనీ డెబిటెడ్ కన్సైనీ నేమ్ తో చూడండి కమిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ కమిషన్స్ అన్ని కూడా డెబిట్ అయింది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఈ డెబిట్ అయిన దాన్ని ఏం చేయాలి మనము క్రాస్ పోస్టింగ్ ద్వారా ఏం చేయాలి క్రెడిట్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ఏ అకౌంట్ నుండి మనం తీసుకొస్తున్నాము కన్సైన్మెంట్. ఓకేనా. కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ బై కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఏంటిది సో డెబిట్ అయిన దాన్ని క్రెడిట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. ఏంటిది ఎక్స్పెన్స్ కన్సైనీ ఎక్స్పెన్స్ విత్ ఇన్ బ్రాకెట్ ఎక్స్పెన్సెస్ క్రాస్ పోస్టింగ్ చేయండి. ఎంత వాల్యూ 500 రూపీస్. సో సెకండ్ ఉంది చూడండి కన్సైనీ అకౌంట్ ఉందా కమిషన్ ఎంత 1,313 875 350 టోటల్ ఎంత 3 యాడ్ చేస్తే 2,538 రూపీస్ రిసీవ్డ్ బై ద కన్సైనీ. ఓకేనా. ఏ అకౌంట్ నుండి పోస్టింగ్ చేస్తున్నాము కన్సైన్మెంట్ కాబట్టి బై కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ కమిషన్ ఎంత 2,538 రూపీస్ అంతేనా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కన్సైనీ చూడండి ఇక్కడ కన్సైనీ అకౌంట్ ఏమైంది డెబిట్ అయింది. ఓకేనా. డెబిట్ అయిందని ఏం చేయాలి మనం క్రెడిట్ చేయాలి బై కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. సో ఏంటిది ఎక్స్పెన్సెస్ ఆన్ రిటర్న్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఎంత 60 రూపీస్. ఓకేనా. ఇక డెబిట్ సైడ్ కన్సైనీ అకౌంట్స్ డెబిట్ అయినవన్నీ కూడా మనం ఏం చేసాము క్రెడిట్ చేసాం. నెక్స్ట్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ అయ్యి కన్సైనీ నేమ్ తో ఏవైతే క్రెడిట్ అయ్యాయో వాటిని ఏం చేయాలి డెబిట్ చేయాలి. క్రాస్ పోస్టింగ్ అంటారండి. ఇక్కడ చూడండి 35,000 రూపీస్ క్రెడిట్ అయింది. ఓకేనా. ఏ అకౌంట్ నుండి పోస్ట్ చేస్తున్నాము కన్సైన్మెంట్ నుండి 2 ఏమంటే రాయాలి కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ రైట్ సేల్ ప్రొసీడ్స్ ఎంత 35,000. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కన్సైనీ నేమ్ తో ఏది లేవండి దట్స్ ఇట్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి కన్సైనీ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కన్సైనర్ కి అడ్వాన్స్ ఏమైనా పే చేసి ఉంటే సో అడ్వాన్స్ ని కూడా మనం క్రెడిట్ సైడ్ రికార్డ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో కన్సైనీ ఏమైనా అడ్వాన్స్ పే చేశారా బిల్స్ రిసీవబుల్ ఏమైనా ఉన్నాయా బ్యాంక్ డ్రాఫ్ట్ ఏమైనా ఉందా. సో ఇక్కడ 3 నేమ్స్ ఇస్తారండి బ్యాంక్ డ్రాఫ్ట్ బిల్స్ రిసీవబుల్ ఆర్ అడ్వాన్స్. సో 3 నేమ్స్ ఆర్ సేమ్. ఓకేనా. సో టోటల్ డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉందండి 35,000 రూపీస్. 35,000 రూపీస్ లో 35,000 రూపీస్ నుండి కన్సైనీకి ఎంత పే చేయాలి కన్సైనీ ఎక్స్పెన్సెస్ 500 రూపీస్, కన్సైనీ కమిషన్ 2,538 రిటర్న్స్ కోసం 60 రూపీస్ ఇంకర్ చేశారు. ఓకేనా. కమిషన్ తో పాటుగా కన్సైనీ ఇంకర్ చేసిన ఎక్స్పెన్సెస్
కన్సైనీకి కన్సైనర్ పే చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో పే చేశాక బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? ఇంకా 31,902. This balance available to the consignor. So by bank account అంటే కన్సైనీ గూడ్స్ ని 35,000 కి సేల్ చేసి, సో ఆయన ఎంతైతే ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్ చేశారో ఆ ఎక్స్పెన్సెస్ ని ఈ 35,000 నుండి డిడక్ట్ చేసుకుంటారు. రెండవది కమిషన్ కూడా డిడక్ట్ చేసుకుంటారు. డిడక్ట్ చేసుకొని కన్సైనీ మిగిలినటువంటి బ్యాలెన్స్ ని ఎవరు పంపించడం జరుగుతుంది? కన్సైనర్ కి. ఓకేనా? సో విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్ బ్యాలెన్స్ లిమిటెడ్ టు కన్సైనర్ or right balancing figure. That's it.